दर्शक बंधु माने गोटे नुआ ओडिया कहानी की आपण मानक पुणी थरे स्वागत। दरपोड़ा काठ 2017 मसीहार नुआ वर्ष 2016 शेष रात्रि अरख नुआ परी झिलमिल पोशाक परिहित राजधानी रातिर चतुर्थ प्रहर एक दिन तारका होटेल तथापि किछि लोक नुआ वर्षर खुशी जाहिर करुथांती। समय राति प्राय 2:50 प्रशांत हाथ में ग्लास धरी संगीतर ताले ताले झुमी झुमी बगीचार एक कोणरे जाई पहुँचला। लुहा चौकी बसु बसु भारसाम्य हराई पड़गला। से निजकू संभाली नहीं उठिला बेलू ग्लास रे थिबा रंगीन पानी गुड़िक तार जैकेट उपरे पड़ी सुस्ता तंत्री गुड़िक मतुआला कर सारी ना एथर घर को फेरिया पड़िबो। स्त्री मिनती आउ झियो शैल जाइछंती शैलर स्कूल पिकनिक रे। सेथिपाई से आज निज स्वाधीनतार स्वाद चाखिबाकू आसी जाइथिला एक नुआ वर्ष पार्टी को। नचेत बाहर केउठी टिके पी देई घर को गले मिनती सबुबेले जानी दिए। संदेही आखि को संदेही नाक तार। प्रशांतर आचरणरू हेउ किंबा मुहरु आसुथिबा विदेशी पानियार सुगंधरू कौनसी प्रकार रे धरा पकई दियंती। आउ तापरे 15 मिनिटर गाली सह 5 मिनिटर तागिद ता सह मिसंती झियो शैलर भविष्यत उपरे प्रवचन। आउ जहा छाड़ घर छाड़ी बाप घर को चली जिबार धमक। सु सु होई कांद मुह फुला आहुरी आहुरी केते कण शेष हुए कालीठू मद न पीबार शपथरे। राति 9टारे घरे पहुँचिले यात्रा सरू सरू राति 12। 6 वर्षर झियो शैल सेतेबेलकू शोई सारी थाए। ताकू टिके गेल करबाकू कि तास खेलिबाकू भी समय हुएनी। छे स्त्री उपरे बहुत रागी जाए से। सेथिपाई एबे पीवा छाड़ी देइची। तथापि लुचेई लुचेई छुट्टी दिन मानकरे ऑफिस अछि कही सांग मानक सह दिने बेले पी दिए। झियर परीक्षा सरिले खरा छुट्टी हेउ कि बड़ दिन छुट्टी थरे गाँ को आउ थरे ससुर घर को पठेई देई टिके शांति रे निश्वास मारे से। एतिक दिन से बंचे जने अविवाहितर हॉस्टेल लाइफ। घरर कौनसी जिनिसर ध्यान न थाए तार। सकाळ उठी ब्रश करी गाधोई ऑफिस जीवा सहित आ संध्यारे फेरिबा बेले मध्यम आकार रे नाली पानी बोतलटीए सह किछि मिक्सचर खोदित भाई दुकानरू केबे चिकेन पकोड़ा तो केबे चिकेन कबाब केबे अबा तंदूरी सह चिकेन बिरयानी गोटे आनी राति रे घरे कटेଇବା व्यतीत आउ किछि देखे नाही से। स्त्री आउ झियो फेरिबा पूर्व दिन सजाड़े घर को ठीक सेमिति जेमिति मिनती छाड़ी की जाइथिला। मिनती भी सुराग पाएनी किछि सेथिपाई से बंद करी देइछि अन्य दिन मानकरे पीबा। एथर किंतु झियर पिकनिक थिबारु बड़ दिन छुट्टीटा पूरा मारा हेगला। आज गोटे दिन छुट्टी मिलिछि। राति 10टारे झियो आउ स्त्री को स्कूल रे छाड़ी आसिला परे से आज राजा। से माने आसी पहुँचे काली संध्या 8टारे। सेतेबेले जाए प्रशांत निज इच्छार मालिक। से मानको स्कूल रे छाड़ी से सीधा आसीचे होटेल को। चौकीर हैंडल रे मुंडटा बाड़ेई हेउ हेउ रहीगला ना आउ नुह। ग्लास को सेई चौकी ऊपर रखी से बाहरिला घर को जीवाकू। टली टली गाड़ी पाखक आसी गाड़ीर डोर खोलिला। से 10 वर्षर गाड़ी चला भितर से एते नर्भस केबे भी होई नथिला। बहु दिन परे निशा आज जोर धरी पकाइछि ताकू। जहा हेले भी घरे पहुँचीबाकू हेबो। राति 3टा उपरे होई गलानी आउ डेरी कले हबनी। गाड़ी रे बसी गाड़ी स्टार्ट कला। से डोरर काच को अल्प खोला करी डोर बंद कला। आग काच भितर देई बाहर रास्ताटा केमिति झापसा ओसा देखा जाउथिला ताकू। आखि को 2 थर दली बड़ बड़ आखि करी आउ थरे रास्ता को देखिला। से हाँ एथर टिके भल देखागला। बाँ पटकू स्टेरिंग मोड़ी आग को आगेइला। से रास्ता खोला। राजधानी लोक गुड़ा 12टा बेलू हाल्ला गुला करी
ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ସବୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବେ, ମିଠା ଖୁଆଇବେ, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ। ଆମ ବେଳକୁ ଗାଁରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏସବୁ? କେତେ ରଙ୍ଗୀନ ସହର ଆଉ କେତେ ରଙ୍ଗୀନିଆ ଲୋକ, କେତେ ରଙ୍ଗୀନିଆ ରାସ୍ତା ଆଉ କେତେ ରଙ୍ଗୀନିଆ ବୟସ। ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଖି ତାର ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ହଠାତ୍ କିଛି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେମିତି କି ଆଗରୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଏବେ ତା ହାତରେ। ଗାଡ଼ିଟା ମନକୁ ମନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେ ଯାଉଛି ଦୂରକୁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତର। ବେଡ୍ ଉପରେ ଥାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ସେ। ଉଠି ଦେଖିଲା ହାତରେ ତାର ସାଲାଇନ୍ର ଛୁଞ୍ଚି। କୌଣସି ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାର କୋଠରୀ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଯନ୍ତ୍ରର ଟିଭିରେ କେତେ କ'ଣ ରେଖା ସବୁ ଉପର ତଳ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ କୋଠରୀରେ। ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ବୁଜି ହୋଇ ଆସିଲା ତାର। ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟା ନଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ। ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ସେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଲି ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ। ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ। ଆଖି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା 2017 ମସିହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖଟି ଉପରେ ଥାଏ। ସେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏଠିକୁ କେମିତି ଆସିଲା। ମିନତୀ ଆଉ ଶୈଳକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ସେ କେଉଁ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମନେ ପକାଇଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମନେ ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ତ ଯାଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 31ରେ। ଆଜି କ'ଣ ଜାନୁଆରୀ 18 ଦେଖାଉଛି? ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତାର ତ କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। ମିନତୀ ଆଉ ଝିଅ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା? ସେ ନିଜେ ଏଠୁ କେମିତି ଆସିଲା? କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲା ସେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନର୍ସ ଜଣେ ଆସିଲେ ଓ ତାର ହୋସ୍ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଜଣେଇ ଦେଲେ ମିନତୀକୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିଲା ସେ। ସେଦିନ ହୋଟେଲର ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇ ମଦ ପିଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ବ୍ରିଜ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସକାଳୁ କେହି ଜଣେ ବାଟୋଇ ଦେଖି 108କୁ ଡାକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ରାତିରେ ମିନତୀ ଓ ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ଖବର ପାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଲେ। ସେବେଠୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୋମାରେ ଥିଲା। 18 ଦିନ ପରେ ଚେତା ଆସିଲା ତାର। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ହାଡ଼ ଚୂନା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ପିତ୍ତଳର ରଡ଼ ଲାଗିଲା ସେଥିରେ। ଓ କି କଷ୍ଟ! ମଦ ଯେ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ, ଏହା ଏବେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ପରେ ଏବେ ସେ ଭଲ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ପିତ୍ତଳ ରଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସେ ଠିକରେ ଚାଲ ବୁଲ କରିପାରୁନଥିଲା। ଭରା ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଆଶାବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲବୁଲ କରୁଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲା ଯେ ଆଜି ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଥୋଇ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମଇଳା ପରସ୍ତେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅଗତ୍ୟା ସେ ହାତରେ କନା ଓ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଧରି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବାରେ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଗଲା ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା 20ଟା ଯଦି ଦେବେ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ଆସେ? ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ ବୋଲି ଜଣାଇଲା। ମନେ ମନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବୁଥିଲା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାର କଥା। ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେଲେ ଅନ୍ତତଃ 150 ଟଙ୍କା ଚାଲିଯିବ। ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଲୋକଟାକୁ ବାଲ୍ଟି ଦେଉ ଦେଉ ପଚାରିଲା, ସତରେ ତୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ଧୋଇଦେବୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ ନା ମୋ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଡ଼ ଦେଖି ମୋତେ ଦୟା କରୁଛୁ? ଆଶାବାଡ଼ିଟି ଧରି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କନାଟି ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉ ଦେଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲୋକଟି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା। ଲୋକଟି କହିଲା, ନା ନା ବାବୁ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୟା କରିବି? କାମଟିଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ଆସେ ନା ଆଉ କ'ଣ କରି ଆସେ? ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଟେଲ ବାବୁ ଘର ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେବାରୁ ଏବେ ମୋ ହାତରେ କାମ ନାହିଁ।
ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଲି ବୁଲି କାମ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେହି ଚିହ୍ନା ଥିବେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ବୁଝି ଦିଅତେ ନାହିଁ? ହଉ ଦେଖିବା, ତୁ ଆଗ ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ସାର୍। ଲୋକଟି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକଟିକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ରଖିଲେ କିପରି ହୁଅନ୍ତା? ତାକୁ ଏବେ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମିନତୀ ସବୁଦିନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେହି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ମାସକୁ ଦରମା କେତେ? ଆଜ୍ଞା, 4,000 ଦେବେ। କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏତିକି ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟି ଧୋଇ ଧାଇ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦେଇଥିଲା ସେ। ହଉ, କାଲିଠୁ କାମକୁ ଆସେ। ମାସକୁ 4,000 ଦେବି। ତା ସହ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମ ସହ ଖାଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ କାମ ହେଲା। ସବୁଦିନ ମୋତେ ନେଇ ଅଫିସ ଯିବୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଆଣି ଛାଡ଼ିବୁ। କେବେ କେମିତି ବଜାର ଆଉ ବାକି ଆଖପାଖ ବୁଲାବୁଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? 50 ଟଙ୍କାର ନୋଟଟେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଆସି ମିନତୀକୁ କହିଲା ସେ। ପ୍ରଥମେ ମିନତୀ ଅରାଜି ହେଲେ ପରେ ବି ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଏକା କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ମିନତୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କାମ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ତାକୁ। ଘର କାମ, ପିଲାଙ୍କ କାମ, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ, ଟ୍ୟୁସନ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତର ଅଫିସ, ଘର ରୋଷେଇ, ପରିବା ରାସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପଇଠ ଯାଏ ସବୁ। ଓ କି କାମ! ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବ ପରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଦ ପିଇବା ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଘରେ ହସ ଖୁସିର ପରିବେଶ। ପ୍ରଶାନ୍ତର କିଛି କାମ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମିନତୀକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ଉଠା ବସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏସବୁ ବି କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ସାହସ ପାଉନଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତର। ଡ୍ରାଇଭର ବି ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତର। ଡ୍ରାଇଭରର ନାଁ ଦେବ। ଭଲ ଲୋକଟିଏ। ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇ ବି ନିଶାପାଣିଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। କେବେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ବି ଖାଏ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯାଇଛି ଆରପାରିକୁ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି 3ଟି ପିଲା। ସାନଟି ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ମା ମରିଗଲା। ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ଛୁଆ 3ଟିକୁ ପାଳିବାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଘରେ ଦେବର ବିଧବା ମା ସମ୍ଭାଳି ନିଏ। ହେଲେ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଆଉ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ତ ପଇସା ଦରକାର ନା। ଘରେ ଖୋଲି ଦେଇଛି ସାନ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ। ବୁଢ଼ୀ ବସେ ସେଇ ଦୋକାନରେ। 3 ମାସ ହେଲା ଚାକିରି ନଥିଲା ତାର। ଯାହା ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲା ସେଇଥିରେ ସାରୁଥିଲା। ବାକି ଚଳିଯାଏ ଦୋକାନରୁ ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ। ବାବୁ ଓ ବାବୁଆଣୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ କରେ ଦେବ। କୌଣସି କଥାକୁ ତଳେ ପକାଇଦେନି। ସବୁଥିରେ ହଁ ମାରେ। ନିଜ ମନରୁ ବି କେବେ କେମିତି କିଛି ଅଧିକ କାମ କରିଦିଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତର ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଏ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ କିଛି ନ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଖରା ଛୁଟିରେ କେହି ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ମିନତୀ ଓ ଶୈଳ ଘରେ ରହି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମିନତୀ ଉପରେ ଏତେ ଦିନର କାମ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସେ ଛୁଟିରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା ସେ। ଦେବ ତ ଅଛି। ମୋର ଯାହା ଦରକାର ହେଲେ ସେ ଆଣିଦେବ। ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଅଫିସରେ ଛୁଟି ନେଇଯିବି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିବା, କହିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଦେବକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ବାହାରିଲା ମିନତୀ। ଦେବ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖିବ। ଆଗରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଦ ପିଉଥିଲା ବୋଲି ମିନତୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ। ହେଲେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ଝିଅକୁ ଧରି କିଛି ଦିନ ଶାଶୁ ଘରେ ଓ କିଛି ଦିନ ବାପ ଘରେ ରହିବା ପ୍ଲାନ୍ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେ ବାହାରିଗଲା। ଡିସେମ୍ବର 31, 2017। ଗତ ବର୍ଷ ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଅଫିସରେ ବସି ବସି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ।
ଅଫିସର ସହକର୍ମୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ କେଜାଣି କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ କରିଦେଇଥିଲା ସେ। କୌଣସି ଭୋଜିରେ ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପିଇବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ମନା କରିହେବ ନାହିଁ। ମୂଳରୁ ନଗଲେ ଗଲା। ବସି ବସି ରାତି 9ଟାରେ ଘରକୁ ବାହାରିଲା ସେ। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ତା ମନ ପୁଣି ଟାଣି ହେଇଯାଉଥିଲା ମଦ ଆଡ଼େ। ପୁଣି ବାଟରେ ଖୁସିଦ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ଓ ଗୋଟେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ ପ୍ୟାକ୍ କଲା। ଦେବ ଓ ଦେବର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି 3ଟି ବିରିୟାନୀ ପ୍ୟାକ୍ କଲା। ବାଟରେ ଫେରୁ ଫେରୁ ହୋଟେଲମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳା ଓ ଡିଜେର ଶବ୍ଦଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଶୁଣି ପୁଣି ମନ ଡାକୁଥିଲା। ହେଲେ ମନକୁ ଚାପି ଚାପି ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମନ ଦେଉଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା। 3 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ଗଲାଥର ସିନା ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଗଲା ବୋଲି ଏତେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ଅଟୋରେ ଯିବ ସେ, ନଚେତ୍ ଫୋନ୍ କରି ଦେବକୁ ଡାକିବ। ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦେବକୁ କହିଲେ ସେ ଏବେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ଅଟକେଇବ। କିଛି ନହେଲେ ବି ମିନତିକୁ କହିଦେବାର ଧମକ ଦେବ। ହଠାତ୍ ଡୋର ଖୋଲି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଡୋର ବନ୍ଦ କରି ଖୋଲା ଥିବା କାଚ ପଟେ ଦେବକୁ କହିଲା ସେ, ବିରିୟାନୀ ଆଉ ତନ୍ଦୁରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ ଅଟୋରେ ଆସିବି ଭାରି ଘରକୁ। କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନହେଲେ ତୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବି। ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେୟା କହି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା କୌଣସି ଏକ ହୋଟେଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ପ୍ରଶାନ୍ତର ଯିବା ବାଟକୁ ହା କରି ଚାହିଁ ରହିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଦେବର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆରପଟ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରି କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେବ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲା ପରି ଭାବି ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।